Regulatory Correspondent, Respected Principal, Respected Principal of Vedic Vidyashram of Valli, other guests of this occasion, parents, faculty members, students, very warm good evening to all. It gives me pleasure in attending this annual day of Vedic Vidyashram Pachmanur. From a minute video and a word, I can understand the word, meaning of the word except. The total number of students are divided into 4 groups. Most of the activities in this institution resembles our Sharda Book of Institutions. There also we have divided the total number of students into 4 groups. And in the full academic year, all the activities will be carried on and marks will be awarded. At the end of the academic year, the best group will be awarded. So, on seeing this annual report of the school, I was recalling all these matters. I congratulate the faculty members wholeheartedly for the results, because for every proposal there should be an outcome. The outcome is the result. We also produced several graduates, postgraduates, doctorates, but excellence is very, very essential. It builds our character, behavior, and our future. I am asked by entering into the school, the number of candidates studying. I have not entered till now in this gate. While crossing, I will see the school. In papers, I have noticed all the educational activities of the school. I wonder, in recent years, I can understand the flourishability of this institution. Really, I congratulate the correspondent, principal, and faculty members. And I also appreciate all the parents for choosing this best institution for your children's future. Children are the assets of the institution. If there is no children, we cannot run the institution. There is no need for faculty. So students are the assets. Here there are more number of parents I can see. So I wish to quote Swami Vivekananda's sayings: arise, awake, stop not till the goal is reached.
Shall I speak with mother tongue? Arise away, stop not, till the goal is reached. First of all, we must fix the goal. What's the goal? Goal என்ன? பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, உங்களுக்குலாம் நான் வந்து இன்னொன்று நம்மளோட மதர் டங் வந்து தமிழ். எந்த ஒரு கருத்தும் யாரோட மனசுலையாவது ஆழமாக பதியணும் அப்படின்னா மதர் டங்கால் தான் முடியும். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்பவே இருந்தது. நம்ம வந்து இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, சான்ஸ்கிரிட், எங்கள் காலேஜில் சான்ஸ்கிரிட் உண்டு, எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் தி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் அப்படிங்கிறத. சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, ஹியர் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட். நம்ம எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாலும் காணாது, எவ்வளோ படித்தாலும் காணாது, நம்மளுக்கு மேலே ஒருத்தர் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம வந்து எல்லாரையும் மீறி அந்த நம்மளுக்கு மேலே வர்ற ஒருத்தராக நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா we should possess all the qualities and quantities of degrees and knowledge, skill development, enhancement of skill. That is very, very essential for surviving in this competitive world. இதுதானே உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா புரிஞ்சுக்கும். இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் நம்ம முன்னாடி வரணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கில் வேணும். முன்னெல்லாம் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் படித்தா போதும் அப்படின்னு இல்லை. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, படிக்க தெரியும், எழுத தெரியும், பேச தெரியும் அப்படின்னு கேட்டுப்பாங்க. அதில் தமிழ் மட்டும் கொடுத்தோன்னா நம்மளை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் தான் இருக்கும். அதே இது ஹிந்தினா மற்ற ஸ்டேட்டில் உள்ளவங்க நம்மளை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இன்னும் 2 லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சதுன்னா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. எல்லாத்தையும் எப்போ நம்ம கற்றுக்கிறது? ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறீங்க மேம், என்ஹான்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறீங்க, குவாலிட்டியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க. எந்த வயசில் கற்றுக்கிறது அதுதான் முக்கியம். ஏஜ் இஸ் நாட் பார், கரெக்ட் தான். ஆனால் நம்ம என்ன பொசிஷனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணலாம். we should possess the qualities of that position. அந்த பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணுமோ அது அவ்வளவு நம்மள்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கணும். அவங்களோட ஒரே ஒரு பர்சனல் லைஃப் தான். ஆனால் அதில் உள்ள நல்ல கருத்துக்கள் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்கிறதுல தப்பில்லைன்னு நான் எப்போவுமே நினைப்பேன். எங்கள் காலேஜ் வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜ். எடுத்த உடனே இப்போ உள்ள கவர்மெண்ட் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் மாதிரி 75,000 80,000 சேலரிலாம் கிடையாது. நான் வந்து ஜாயின் பண்ணது 91, 33 இயர்ஸ் ஆச்சு. அதே இன்ஸ்டியூஷனில் தான் இருக்கேன். அந்த 33 இயர்ஸ் இப்போ 96ல் ஒரு வசந்தி தேவி மேடம்னு ஒருத்தங்க வந்து மனோன்மணியா யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலராக வந்தாங்க. அவங்கள பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். பெண்களுக்காக அவங்களுக்கு ஆதரவாக நிறைய நடவடிக்கைகள் வந்து அவங்க யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கும்போது எடுத்தாங்க. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, நிறைய சேலரிலாம் கொடுக்கணும் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் உள்ளவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போது நான் வந்து ஜஸ்ட் எம்காம் எம்ஃபில் எப்போ படித்தேன்னா 92 தான் படித்தேன். அப்போலாம் ஒரு இது உங்கள் 91க்கு முன்னாடி உள்ள எம்ஃபில் தான் வேல்யூ. அதே எம்ஃபில் நீங்கள் 1 இயர் கழிச்சு படிச்சிங்கன்னா நாட் வேல்யூ, இன் வேல்யூ. அதனால் அந்த எம்ஃபில் வந்து வேல்யூ இல்லாமல் போச்சு. அப்போது எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் ஒரு 300 ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம். அதில் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி போடுவாங்க? நம்மளோட குவாலிட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல்னால் என்னென்னா 1 இயரில் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ், இதை பண்ணியிருக்கிறேன், அதை பண்ணியிருக்கிறேன், பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன், ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு புக்லெட்டாக கொடுத்தோம்னா அதை பேஸ் பண்ணி மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போல்லாம் 96ல் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து 150 rupees, ஜஸ்ட் 150 rupees. இப்போ நமக்கு ஜஸ்ட்னு தோணும், ஆனால் 96ல் 150 rupeesம் பெரிய விஷயம்தான். அந்த 150 rupees எனக்கு கிடைக்கல.
எங்கள் அப்பாட்ட வந்து ரொம்ப அழுதேன். எப்பா எனக்கு வந்து காலேஜில் இன்க்ரிமெண்ட் போடலை, 150 ருபீஸ் தான், ஆனால் அது எனக்கு போடலை. ஏன்னா நமக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை, நெட்டு செட்டு பிஹெச்டி வேணும். எம்ஃபில்னா 91க்கு முன்னாடி முடிச்சிருக்கணும். நான் வந்து 92ல் தான் முடித்தேன். அதனால் 150 ருபீஸ் எனக்கு கிடைக்கல. அப்போ எங்கள் பிரின்ஸிபல் வந்து எதீஸ்வரி கிருஷ்ணபிரியா அம்மா, அவங்களும் பிஎஸ்சி இங்கிலீஷ் இப்போ திருவண்ணாமலையில் வந்து ஒரு சாரதா ஆசிரமம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கெல்லாம் குவாலிட்டி, பிஹேவியர், டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் கேரி பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் அவங்க தான் பேஸ். ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா அதை 3 தடவை படிக்கணுமாங்க. ஏன்னா ஒரு தடவை படித்தா தப்பு தெரியாது, 2வது தடவை படிக்கும்போது அதில் இருக்க 2 தப்பு தெரியும், 3வது தடவை படிச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற 5 தப்பும் தெரியும். அந்த மாதிரி எங்களை வந்து மோல்டு பண்ணினாங்க அவங்க. அப்போ அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, ஏன் கமலா நீ வந்து 150 ரூபா கிடைக்கலன்னு தான் வருத்தப்படுற, நம்ம ஏன் நெட்டு முடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீ நினைக்கல அப்படின்னு கேட்டாங்க. நெட்னா நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் கண்டக்டட் பை யூஜிசி, நியூ டெல்லி. இப்போ நான் சொன்னேன், அம்மா அது வந்து நியூ டெல்லியிலேருந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, நான் எப்படி அம்மா பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன். மனசுல மாற்றம் இருந்தால் வழி உண்டு, கண்டிப்பாக நினைச்சா நம்மளால முடியும். உங்களுக்கு இன்னொன்று அதே மாதிரி இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன், என்னன்னா நம்ம மனசுல என்ன கருத்துக்களை ஆழமாக நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே கண்டிப்பாக நம்ம ஆகிடும். அதுதான் உண்மை. அதனால அந்த எனக்கு வந்து அம்மா சொன்னது கொஞ்சம் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது. அப்புறம் நானும் நெட் அப்ளை பண்ணேன். 6 months தான். 96 ஜூனில் இன்க்ரிமெண்ட் போட்டாங்க, 150 ரூபாய் எனக்கு கிடைக்கல. 96 டிசம்பரில் அப்போல்லாம் இப்போ வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸு. நெட் எக்ஸாம்னா நீங்கள் வந்து திருநெல்வேலியில் எழுதலாம், எங்கனாலும் எழுதலாம். ஆனால் அப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. சென்டர் வந்து மதுரை மட்டும்தான். இப்போ மதுரையில் போய் நெட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு கடைசி வரைக்கும் எழுதிட்டு இருந்தேன். எனக்கு சூப்பர்வைஸ் பண்ணவருக்கு பாவம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகணும் போல கேட்டாங்க, மேடம் எழுதிட்டே இருக்கீங்க போதுங்க, நீங்கள் என்ன பாஸ் ஆகவா போறீங்க, எதுக்கு எழுதுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. உடனே நான் இல்லை சார், பாஸ் ஆகணும் இல்லையோ கொடுத்த டைமை வந்து அவைல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், 3 hours, அதனால் நான் 3 hours முடிச்சு தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து எழுதினேன். அப்போ 96 டிசம்பர் ரிசல்ட் வந்து ஜனவரி 12 பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. டோட்டல் தமிழ்நாட்டிலையும் 3 பேர் தான் காமர்ஸில் வந்து நெட்டு பாஸ் பண்ணாங்க. அதில் நானும் ஒன்று. அது இப்போ நீங்கள் வந்து கை கட்டுறதுக்காக இதை சொல்லலை, இந்த ஒரு மன தைரியம், தன்னம்பிக்கை, அதை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிறாங்க. அதுக்கு தான் நான் முதலே சொன்னேன், நம்ம நினைச்சதை சாதிக்கணும்னா நினைச்சதை எப்படி ஒரு கல்லில் ஆணி வச்சு எழுதுனா எவ்வளவு ஆழமாக பதியும், அழியாது, அந்த மாதிரி நான் இதை நினைக்கிறேன், நான் இதை ஆவேன், நான் இதை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். மனசில் நீங்கள் திருப்பி 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 ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறது கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் நடந்தே தீரும். இதை வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வேணால் ஈஸி கோயினா லேசாக எடுத்துப்பாங்க. ஆனால் பெற்றோர் இருக்கீங்க, இதை உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு திருப்பி 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 எடுத்து சொல்லுங்க. கண்டிப்பாக அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் பெரிய ஆட்களாக வந்துடுவாங்க. அது வந்து உறுதி. அந்த நெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவோட கதை இதுதான். அதுக்கு இன்னொன்று, நம்ம வந்து இனிப்பு சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ஒரு நாள் அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு வைங்க, ஹல்வா நல்லா இருக்கு, அடுத்த நாள் ஜாங்கி நல்லா இருக்கு, அடுத்த நாள் இப்போ மில்க் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தோணும். இனிப்பை சாப்பிட தோணும். அதே மாதிரி தான் படிப்போம். ஒன்றில் பாஸ் பண்ணிட்டோம், அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்மளோட தேடல் வந்து ஜாஸ்தியாகிட்டே இருக்கு. அதுதான் நமக்கு வந்து